Hi dear friends, welcome back to our channel. Dear students, in this video we are going to discuss about the way we can identify the spherical mirrors and how many types of spherical mirrors are there. Let's discuss all these things in this video. Dear students, in the previous video we discussed how many surfaces for a mirror. There are two surfaces. One is the reflected surface and one is non-reflected surface. Non-reflected surface means what? Color-coated surface. In the same way, spherical mirror also having two surfaces. One is reflected and next one is non-reflected surface. And dear students, spherical mirrors are classified into two types. One is the concave mirror and next one is convex mirror. Yes, friends, how we can identify a concave mirror and a convex mirror? Let's discuss all these things very clearly. Don't skip the video until end. So look here. How we can identify spherical mirrors? Spherical mirrors are classified into two types. One is the concave mirror and next one is convex mirror. And for a concave mirror, a spherical mirror whose reflecting surface is curved inward is called concave mirror. సో ఏవైతే మనం ఒక స్పెరికల్ మిర్రర్ తీసుకుంటామో ఆ స్పెరికల్ మిర్రర్లో ఏవైతే రిఫ్లెక్టెడ్ సర్ఫేస్ ఉందో అది ఎలా ఉండాలంట కర్వ్డ్ ఇన్వర్డ్స్ ఈస్ కాల్డ్ కాన్కేవ్ మిర్రర్. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నౌ సో ఇట్ ఈస్ ద spherical mirror, and now here we are showing that, so it is what I am drawing, that is a red color. The red color portion is represents the non-reflected surface. What is this one? Is the non-reflected surface. Clear? And this portion is the reflected surface. Clear? When we are taking a spherical mirror, the reflected surface inward, curved inward. So మనము ఏదైనా ఒక స్పెరికల్ మిర్రర్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ రిఫ్లెక్టెడ్ సర్ఫేస్ అనేది లోపల వైపు ఉంటే దానిని మనము కాన్కేవ్ మిర్రర్ అంటాము. So we can say same thing in another way. If the non-reflected surface is outward, in a spherical mirror, non-reflected surface is outward, then also it is called as the concave mirror. So మనకి ఏదైనా స్పెరికల్ మిర్రర్ తీసుకున్నప్పుడు రిఫ్లెక్టెడ్ సర్ఫేస్ అనేది ఇన్వర్డ్ ఉంటుంది అండ్ నాన్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఏమో అవుట్వర్డ్ ఉంటుంది. సో కాబట్టి దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. For a concave mirror, reflected portion is or curved portion is inward, and for this one, reflected surface is outward. You can remember one of this one. ఈ రెండింటిలో ఏదైనా మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయవచ్చు. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, to understand it simply, we will say that we will take one spoon. ఒక స్పూన్ ఉంటుంది. ఆ స్పూన్లో మనం దేంతో అయితే హార్లిక్స్ కానీ బూస్ట్ కానీ ఇలా పిక్ చేస్తామో ఆ ఇన్నర్ పోర్షన్ ఏవైతే ఉంటుందో దట్ షుడ్ బి కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఈస్ ఇన్వర్డ్. అదే స్పూన్ని మనం ఇలా ఉల్టా పెట్టాం అనుకోండి, నౌ ఇట్ ఈస్ కాన్వెక్స్ సర్ఫేస్. గాట్ ఇట్? సో ఇప్పుడు ఈ హ్యాండ్ ఉంది, ఇలా ఉంచామనుకోండి, ఇట్ ఈస్ ఏ మిర్రర్. సో ఏవైతే వైట్ పోర్షన్ ఉందో అది రిఫ్లెక్టెడ్ సర్ఫేస్, ఏవైతే మనకి బ్యాక్ సైడ్ కలర్ ఉందో దట్ ఈస్ నాన్ రిఫ్లెక్టెడ్ సర్ఫేస్. సో ఇప్పుడు మనం ఇలా ఉంచాము. సో ఏవైతే వైట్ పోర్షన్ ఉందో ఆ వైట్ పోర్షన్ ఇలా ఉంచాము, ఇలా బెండ్ చేసి కర్వ్ షేప్లో ఉంచినప్పుడు నౌ దట్ అండ్ రిఫ్లెక్టెడ్ సర్ఫేస్ ఈస్ ఇన్వర్డ్, దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కాన్కేవ్ సర్ఫేస్. అదే మనము దీన్ని ఇటు నుంచి చూసామనుకోండి, లైక్ దిస్. సో ఇలా తీసుకున్నాం, హ్యాండ్లో ఈ వైట్ పోర్షన్ అనేది ఇప్పుడు రిఫ్లెక్ట్ సర్ఫేస్ అనుకున్నప్పుడు దీన్ని ఇలా బెండ్ చేసామనుకోండి, ఇలా బెండ్ చేసామనుకోండి, నౌ ఇట్ ఈస్ కాన్వెక్స్ సర్ఫేస్.
surface. Adini clear chudam. Mirror whose reflecting surface is curved outward is called convex mirror. Whose reflecting surface is outward. కాన్వెక్స్ మిర్రర్ కి రిఫ్లెక్ట్ సర్ఫేస్ ఎలా ఉంటుందంట, అవుట్వర్డ్ ఉంటుందట. సో అది ఎలా ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇక్కడ మనకి ఏవైతే ఇక్కడ సో ఇలా తీసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మనకి రెండు సేమ్ అనిపిస్తుంది ఆల్మోస్ట్ బోత్ షుడ్ బి సీమ్స్ టు బి లైక్ సేమ్, బట్ one difference is there, that is how to identify that one. So now here yes, so this is the non-reflected surface. This is what? Non-reflected surface. Non-reflected. Clear? And this one is the reflected surface. Reflected surface. Clear? So you can observe in this case. So here the reflected surface is inward. What is reflected surface is inward outward? Here it is the outward. What it is? Children observe here. Reflected surface is what? Outward. And non-reflected is inward. Non-reflected is inward. So we are going to mention that is clearly. So non-reflected is inward and reflected is outward. Just you can see like this here. What you are finding difference here? సో మనకి ఇక్కడేమో లైన్స్ ఏవైతే కలర్ పోర్షన్ ఉందో ఆ కలర్ పోర్షన్ అనేది అవుట్వర్డ్ లో ఉంది. ఏవైతే మనకి లైట్ పడినప్పుడు రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటుందో ఆ పోర్షన్ అనేది ఏమైంది, ఇన్వర్డ్ అయింది. సో కాబట్టి కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఎలా ఉందో దానికి అపోజిట్ లో కాన్వెక్స్ ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి కావలిస్తే ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ ఏముంది, ఇన్వర్డ్ ఉంది. ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అయింది ఏమైంది, అవుట్వర్డ్. రిఫ్లెక్ట్ సర్ఫేస్, దిస్ ఇస్ వాట్, దిస్ వన్ ఈస్ ద reflected surface. Reflected surface. And this is the non-reflected surface. What is non-reflected surface? So non-reflected is inward and reflected is outward. So in this way we can identify the difference between a concave mirror and convex mirror. For a concave mirror, reflected surface is inward and here reflected surface is outward. So in another way, what we can say that non-reflected is outward here it is inward. అర్థమవుతుందా? ఈ విధంగా మనం రెండింటిలో మనం ఎలా గుర్తుంచుకోవాలంటే, మీరు గుర్తుంచుకుంటే రిఫ్లెక్టెడ్ సర్ఫేస్ అయినా గుర్తుంచుకోండి లేదా నాన్ రిఫ్లెక్టెడ్ అయినా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఓన్లీ నాన్ రిఫ్లెక్టెడ్ రిమెంబర్ చేస్తున్నాను. సో అప్పుడేమైంది, దాన్ని బట్టి నేను డెఫినేషన్ ఎలా రాసుకుంటానంటే, ద స్పెరికల్ మిర్రర్ ఇన్ విచ్ ద నాన్ రిఫ్లెక్టెడ్ సర్ఫేస్ ఇస్ అవుట్వర్డ్, దట్ షుడ్ బి వాట్ వి కాల్ కాన్కేవ్ మిర్రర్. అట్లనే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, నాన్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఇస్ ఇన్వర్డ్, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్. కాన్వెక్స్ మిర్రర్ ఇది వన్ టైప్ ఆఫ్ వర్షన్. అలా కాకుండా ఇంకోటి ఏంటి, యాజ్ మనం ఏదైతే స్టేట్మెంట్స్ రాసామో ఆ స్టేట్మెంట్స్ ప్రకారం ఏమవుతుంది, ఇక్కడ రిఫ్లెక్టెడ్ సర్ఫేస్ ఇస్ ఇన్వర్డ్ and the speed is outward. మరి ఎలా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఇన్వర్డ్ అవుట్వర్డ్ అంటే, మనకి లైట్ రే అనేది ఇలా డ్రా చేసాం అనుకోండి, దిస్ ఇస్ వాట్ ఏ లైట్ రే. సో లైట్ రే ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ సర్ఫేస్. అంటే ఏమైంది, అది మూవింగ్ టువర్డ్స్ ఇన్ టు ది రిఫ్లెక్టెడ్ సర్ఫేస్. క్లియర్? ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, ఇక్కడ చూడండి ఇలా ఇన్సిడెంట్ అయింది. ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు ఏ పోర్షన్ మీద ఇన్సిడెంట్ అయింది, అవుటర్ పోర్షన్. సో అవుట్వర్డ్ పోర్షన్ మీద ఇన్సిడెంట్ అయింది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ద కాన్వెక్స్ మిర్రర్. ఇక్కడ ఏమైంది, ఇన్వర్డ్. సో మనం ఏవైతే ఒక సర్కిల్ తీసాం అనుకోండి, ఇంకా క్లారిటీ కోసం ఒక సర్కిల్ డ్రా చేశాను. సర్కిల్ డ్రా చేసినప్పుడు ఆ లైట్ అనేది మనకి ఏ పోర్షన్ ఇన్సిడెంట్ అయింది, లైట్ ఈస్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ది inner portion of the sphere. That's why you have to observe that the reflected surface is now here, it is inward. So అదే ఇక్కడ మనం ఒక స్పియర్ కన్సిడర్ చేసాం అనుకోండి, ఏమైతుంది,
అండ్ దట్ షుడ్ గోయింగ్ టు బి లైక్ దిస్. సో లైట్ ఇన్సిడెంట్ అయ్యింది కూడా ఇక్కడ అవుట్వర్డ్ పోర్షన్ అది స్పియర్. సో కాబట్టి ఎక్కడైతే ఇన్సిడెంట్ అయితే అక్కడి నుంచి కూడా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి సో మనకి స్పియర్కి బయట కాబట్టి మనం ఏమంటామంటే రిఫ్లెక్టెడ్ సర్ఫేస్ ఈస్ అవుట్వర్డ్ అంటాం. క్లియర్ చూడండి, ఏవైతే మనకి రిఫ్లెక్టెడ్ సర్ఫేస్ ఉందో అది మనం అవుట్వర్డ్ ఎందుకంటామో ఇది రీజన్. ఇన్సిడెంట్ అయ్యేది అనేది స్పియర్కి అవుట్పక్ అవుతుంది, ఇక్కడేమో స్పియర్ లోపల ఇన్సిడెంట్ అవుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ సర్ఫేస్ ఇన్వర్డ్ అంటాము, ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ సర్ఫేస్ ని అవుట్వర్డ్ అంటాము. దిస్ ఈస్ ద వే టు ఐడెంటిఫై ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది కాన్కేవ్ మిర్రర్ అండ్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్.